जी नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए, अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान दे विच रखे। अज दे व्लॉग दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा कि एक पाकिस्तानी लड़का स्टूडेंट 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट वीज़े ते ਜਾਂਦਾ और उत्थे फिर बड़े सुहाने ख्वाब लैके जाता। वो बंदा जिस वेले पाकिस्तान चो जाता ना तो घर दे उहनूं बड़ा तैयार श्यार करके भेजते हैं, सुहाने ख्वाब वेख के जाता हो तो उत्थे जाके फिर वो एक गलत सोसाइटी दे विच उहदे दोस्त उहनूं मिल जाते हैं। फिर वो रल के ते एक गोरे नूं कतल कर दिंदे ने ते वो किस तरह कतल कर दिंदे ने। फिर वो पाकिस्तान दौड़ के आ जाता, फिर पाकिस्तान की हुकूमत उन्होंने उधर भेज देंदी है, फिर उन्होंने सज़ा होंदी है। वो सारी तफसीलात अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया और नाल घंटी दे बटन नूं जरूर दब देना ताकि मेरी जिहड़ी भी नवीं वीडियो अपलोड होवे उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। इस लड़के का नाम जिहड़ा बरतानिया स्टूडेंट वीज़े ते जांदा अब्दुल कादर अहसन हुंदा। ते ये अब्दुल कादर अहसन जिहड़ा ये जिस वेले पाकिस्तान चो जांदा, इहदे घर दे पता नहीं किन्नी मुश्किलात दे नाल उहनूं यानी भेजदे ने। तुहानूं पता बरतानिया जिस वेले जांदा बंदा फिर उत्थे अखराजात बड़े हुंदे ने, फिर वीज़ा लैना, फिर उहदे ते खर्चा हुंदा ते वो सुहाने ख्वाब लैके जांदा जिस वेले स्टूडेंट वीज़े दे उत्ते। उत्थे जाके उहनूं कोई पुराने दोस्त कुछ मिल जांदे ने ते वो गलत सोसाइटी दे लोग हुंदे ने। अगर गलत सोसाइटी मिल जाए तो फिर बंदा भी उस राह ते चल जांदा, उस सोसाइटी वाले लड़के जिहड़े राह ते चलदे ने। ये किते इकट्ठे हो के उत्थे मिनो पार्क जाते हैं तो सैर सपाटे वास्ते, जिवें बंदा कहता ना चलो यार अस सैर करके आईए, ये सैर करन उत्थे चले जाते हैं। उत्थे जिस वेले जाते हैं पहुँचते हैं उत्थे इन्हां दा झगड़ा एक गोरे दे नाल हो जाता। वो गोरा जिहड़ा एक अपने माँ प्यो का कल्ला ही पुत्त हुंदा, कोई भैन ते ना उहदा कोई भाई हुंदा, वो कल्ला ही हुंदा। ते वो जिस वेले उहदे नाल झगड़ा हुंदा ते उहनूं एक चंगा उत्थे मारदे आ, पिटदे आ, छिलदे आ उहनूं ते वो बेचारा जिहड़ा ना मर जांदा। जिस वेले मर जांदा ये फिर उत्थों ना दौड़दे ने, जिस वेले दौड़दे ने ते ये अपने अपने रूम ते पहुँच जाते हैं। उस तो बाद फिर जिस वेले पुलिस नूं पता लगदा, पुलिस तहकीकात शुरू करदी आ ते उस मौके ते जिथे उहनूं मारदे आ, पिटदे आ, उहनूं मार कुटाई करदे आ, उत्थे CCTV कैमरा कोई नहीं लग्या हुंदा। ते जिस वेले तुहानूं पता बरतानिया दी जिहड़ी पुलिस आ वो पाकिस्तान दी पुलिस वर्गी नहीं हैगी। ते उन्हां ने भाई जिस वेले इन्हां दी तहकीक दा आगाज़ कीता बई उन्हां नूं देखिया भी पकड़ीए किहड़े ने बंदे जिन्हां ने मारिया इहनूं। ते वो जिस वेले CCTV कैमरे होर आसे पासे लगे हुंदे ने, उन्हां तो चैक करदे ने भी इस टाइम ते किहड़ा किहड़ा बंदा सी, इत्थे किवें किवें सी। जिस वेले वेखिया कि वो जिहड़ा अब्दुल कादर अहसन सी वो ना CCTV कैमरे दे विच एक जगह तो दौड़दा होया नज़र आया। जिस वेले दौड़दा नज़र आया तो उस पुलिस नूं ना फिर शुबा हो गई, शक पै गई। लेकिन पुलिस ने ये सोचा कि हो सकता जिस वेले किसी जगह ते कोई लड़ाई होवे ना, हर बंदा कोशिश करदा इत्थों नस्सो, परे हो जाओ, निकलो इत्थों ताकि मैं भी विच फस ना जावां। ते पुलिस ने इस शक ते बुलाया कि हो सकता इनू कोई पता होवे या कोई ये जान अपनी बचाण मारन नस्सिया होवे। पुलिस ना इनू ना कॉल कर दी, इनू बुला लैंदी है इनू अपने ऑफिस दे विच, उहदे नाल तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि साढ़े को कोई सबूत नहीं हैगा भी तू मुजरम आ, लेकिन तू उत्थों दौड़दा होया नज़र आ रहा। उत्थे इस टाइम इन्ने वजे कतल होया सी ते उहदा बारे च तू सानू दस ते तू उत्थों दौड़िया क्यों। ते जिस वेले वो सारियां गल्लां उन्होंने पुछियां गिछियां ते बई उन्हें कहा कि मैनू नहीं पता, पहला तो मुकर मकर गया ये वो। तो फिर पुलिस ने उन्होंने छड्ड दिता। उन्हें कहा ठीक है असी कल फिर तेन बुलावांगे, तहकीकात करांगे। जिस वेले उन्होंने पता लगता भी हुण जिहड़ा ना मैं फड़िया जाना, वो की करदा पाकिस्तान दी फ्लैट फड़दा
ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਅਹਿਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌੜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਂਸਲ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੱਸਦਾ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ 2015 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਗਰਬੀ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ 28 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫੂਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀ ਰਹਿਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕੱਢੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਛਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਿੜਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।